मराठी माणूस तुम्हाला नाही खुर्ची निवडून दिला असताना आजपर्यंत रिक्षा आणि पेनच विकले असते. नेताओं को धिक्कार है जिन्होंने इन सारे व्यापारियों को इकट्ठा करके भड़का कर दो व्यक्ति के आपस का मुद्दा राजकीय मुद्दा बनाने के ऊपर लेकर आ गए. ये भाजपा की रणनीति रही है. उनके खून में ही दोगलापन है. Welcome viewers. Today we are at the Mira Road station, which is a prominent and a hot spot for different topics currently in Mumbai and Maharashtra politics. Here today, right again, we can see huge amount of crowd gathering over here just for one topic, just for one thing, that is the Marathi language and the support for the Maharashtrians. As we could see a week ago, Gujarati and Marwadi community had come along together and they had warned every citizen in Mira Bhayandar that we would close our shops for 6 to 7 days so that there could be a lockdown-like situation in Mira Bhayandar. In reply of that, Marathas and the Marathi community from all over Maharashtra today have gathered in Mira Road over here. As you can see on the truck over there, different political figures from all the prominent parties have gathered here in Mira Road. And just 5 minutes ago, Mansi stalwart political leader Mr. Avinash Jadhav has also come here. He was been arrested late night yesterday, and after his exemption, now he is here talking to the Marathi people out here in Mira Road. On that truck, we could also see Mr. Nitin Sardesai from the Maharashtra Navnirman Sena. Then there is Sandeep Deshpande, and then there is Rajan Vichare from the Shiv Sena UBT factor. Now, here's the important point. Is Marathi important when you live in Maharashtra? Yes, it is. Because when the states were being formed, the most important and the prominent figure in that structure was the language. And on the basis of language, every state had been formed. So in Maharashtra, now the Marathas have taken an extreme route, and they are very sure that if you want to live in Maharashtra, if you are a resident in Maharashtra, you need to talk in Marathi. And not just Maharashtrian people in this morcha, there were people from different communities like the Marwadi community, there was a person from the Christian community, there was also a lady from the Muslim community, and their viewpoint in this overall morcha was, we are living in Maharashtra for the last 40 to 50 years and we have learned Marathi, and it's not an exemption that you will it is not a compulsion that you will not be left if you don't know Marathi. Just try, just talk and be together. That's the complete message over here. आज मीरा रोड मध्ये सर्वच मराठा समाज एकवटलेला आहे आणि ज्याप्रमाणे तुम्ही प्रतिक्रिया दिलात की जशाप्रमाणे त्यांनी सांगितलं होतं की दुकानं बंद ठेवा, तर त्याबद्दल तुमचं मत काय? दुकानं बंद ठेवल्यानंतर काय परिणाम होऊ शकतो? काय बरं होणार? आम्हाला चान्स भेटेल, गृहिणीला चान्स भेटेल छान बनवून खायला. आमच्या मुलं बोलतात आई त्रास नको करू, त्रास घ्यायला आम्हाला आवडेल, पण ह्यांचे दुकान उघडू नका. तुमचा इगो हट झालाय ना, तुम्हाला स्वाभिमान बंद करा. आणि खरोखर सांगते, एक बापाची औलाद असतील तर हे महाराष्ट्र सोडा, ज्याला ह्या महाराष्ट्राची किंमत नाही. आम्हाला पण येते मारवाडी गुजराती सगळं बोलता, कारण की आमचे मित्रमंडळी पण आहेत चांगले, जे चांगले मराठी बोलतात. इथे आम्ही शाळेत बरोबर शिकलेलो, पण हे जे मीरा भाईंदर मध्ये मुजोरी लोक आहेत ना, त्यांच्या त्या दुकानावर एकही माणूस जायचं नाही सामान घ्यायला. आणि आज मराठी माणसाने डोळे उघडा. आज मराठी माणसं जागे झाले, हे तर फक्त मीरा भाईंदर आहे. जेव्हा अख्ख्या महाराष्ट्र प्रदेशातले लोक येतील ना, आज सरकार पण हल्ली अजून याच्या पुढे अरे आतमध्ये नेऊन भरून हे शाळेचे बस लावलेत आम्हाला पकडायला. शरम वाटायला पाहिजे. छोट्या छोट्या मुलांचे शाळेचे बस लावतात. आणि पहिली गोष्ट, हा अधिकार देतो कोण? शाळेचा बस ऑथॉरिटी कोण देतो आम्हाला अरेस्ट करायला? आणि काय आहे खरोखर सांगते, आज खरोखर एक मराठी जागा झाला ना, आपल्याला आपल्याच देशात भिकाऱ्यासारखा हक्क मागायला लागतो. साले हे आपल्या दरवाजात जायचे, सेठ हमको धंदा देव, सेठ हमारा बीबी बच्चा पालेंगे हम. आज यांना जेवढं चरबी चढले की माझ आता प्रत्येकाने एक पण आता उत्माद करायचं नाही. तुमचे उत्माद अशी उतरवणार ना, आमच्या आमच्या भविष्यात आमच्या मुलांना काहीतरी भेटेल हक्काचा. त्याच्यासाठी आम्ही तयार आहोत मरायला पण आणि लढायला पण. अजून एक प्रश्न, तुम्ही एका इंटरव्ह्यू मध्ये म्हटलात की तुमची फॅमिली 5 पिढ्या इकडे राहते, तर तुम्ही बाय बर्थ तुमचं रिलिजन काय, तुमची मातृभाषा कुठली, आणि ते असूनही तुम्ही आज एवढी चांगली मराठी बोलता, त्याबद्दलचं उत्तर काय? बघा, राज साहेब हे नाही बोलले का तुम्ही एक यूपी फॅमिली आहे तर तुमच्या घरात तुम्ही भैया भाषा नका करू. ठीक आहे, तुम्ही जेव्हा कमवता निघता या महाराष्ट्रात
तर तुमच्या रोजच्या व्यवहारात जी भाषा येते ती करा ना. युपी वाले आपण घरात चौकटीत राज साहेबांनी सांगितलं का, आपण सांगितलं का चौकटीत तुमच्या बोलू नका तुमच्या फॅमिलीशी. मग हे कुठे यांचे डोळे फुटले, यांना सेन्स नाही, अक्कल काय विकून खालेत. आणि आपलेच महाराष्ट्राचे नेते गोते यांना पाठी माणसांनी चाटावे. हो किती चाटावे. मराठी असून लाज वाटली पाहिजे. आज हा मराठी माणूस तुम्हाला नाही खुर्ची निवडून दिला असताना आजपर्यंत रिक्षा आणि पेनच विकले असते, झाडू मारले असते, चहा विकले असते. लाज तेव्हा अजून पण शरम पाहिला या महाराष्ट्रात खात्याचा. आणि हे पुढे जो मुजोरी करे त्याला तिथेच बदलवणार. काही झालं चालेल. जय महाराष्ट्र. सर, आज आपण इकडे आला होता तर मीरा भाईंदरच्या या विभागामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आज सर्व मराठा समाज एकलटला होता, त्याबद्दल तुमचं मत काय? आणि 23 वर्षानंतर आज ठाकरे बंधू एकत्रित आलेत, त्याबद्दल तुमचं मत आम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल. सर्वप्रथम मी मराठी एकजुटीचा, त्याचबरोबर मराठी भाषेवरती आणि महाराष्ट्रावरती प्रेम करणारे सर्व जाती धर्माची लोक यांना सुद्धा मी धन्यवाद देईन की ती या एकजुटीमध्ये सामील झाली आणि खऱ्या अर्थाने या अन्यायाला वाचा फोडली. आज त्यांना ती परवानगी जर दिली असती, GR त्या ठिकाणी जर तुम्ही चुकीचे काढले नसते हिंदी सक्तीचे, तर त्यावेळेला या ठिकाणी आंदोलन झालं नसतं. म्हणजे हे जाणून बुजून या ठिकाणी या महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक ठिकाणी हिंदू मुस्लिम असेल, इतर जमातीमध्ये असेल, हा तेढ निर्माण करण्याचं काम या सरकारच्या माध्यमातून होतं.